वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे वडभागी सत संगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे भी श्रवण कीता है, जिस वेले सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अब्दुल खां नूं मार दिता। अजे चंदू दा पुत्र करमचंद जिहड़ा सी वो मूर्छा हालत दे विच सी। जिस वेले सतगुरु जी दे पावन मुखारबिंद तो इन्हें ये गल सुननी कीती कि खत्रियां दे कहे कहाए सूबा फौजां लैके आया, आप भी मारिया गया, अपने पुत्रां नूं भी मरवा बैठा ते बहुत सारियां फौजां भी मरवा लईयां ने, इहदे हथ की आया। कहंदे उस वेले एक करमचंद सोचदा है कि जे मैं इत्थे पिया रहा, सिखां ने वेख लिया, मैनूं जिउंदियां नहीं छड्डणगे ते मैं सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं खत्म कर दिंदा। ये थके ने ते उठ के इन्हें सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं वंगारना कीता। सतगुरु जी कहन लगे तू अजे जिउंदा है, जिधर तेरे साथी गए ने असीं तैनूं उस पासे भेजना करदे हां। इन्हें जदों सतगुरु जी दे वार कीता, इन्हें जोर दी वार करना कीता कि इहदी अपनी तलवार दा जिहड़ा मुठा सी इहदे हथ दे विच रह गया, तलवार टुट गई ते सतगुरु जी दे हथ दे विच भी मुठा ही रह जांदा है, तलवार टुट जांदी है। फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने इन्हूं मुक्कियां दी मार मार के मारना कीता। भाई बिधि चंद आदक जदों पता लग्या कि अब्दुल खां मारिया गया, तुरकानी फौजां जदों दौड़न लगियां, भाई बिधि चंद ने इन्हां दे उत्ते बड़ा जबरदस्त हमला कीता। उस वेले इन्हां तुरक जिहड़े बचे सन, इन्हां ने गुरु की दुहाई पाई ते सिखां ने इन्हां नूं छड्ड दिता। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की भाल करन लगे सिख कि सतगुरु जी कित्थे ने। जिहड़े डेरे विच सन उन्हां नूं चिंता लगी, उधर भाई बिधि चंद आदक सन, उन्हां नूं चिंता है सतगुरां दी। कहंदे दो मसालची जिहड़े सन उन्हां ने मसालां जगाईयां ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह की भाल करदे करदे तुरे आउंदे ने। भाई बिधि चंद इन्हां नूं मिले। फिर जदों सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं मिले, सतगुरु जी के चरणों ते गुरसिखां ने नमस्कार कीती। सतगुरु जी नूं भाई बिधि चंद ने पुछना कीता, सतगुरु जी की कारण है, क्यों बैठे हो इत्थे? ते सतगुरु जी ने बचन कीते, जिहड़ा असीं कारज कहंदे सन वो सवेर वेले ही हो सकदा है। ते सतगुरु जी उस वेले घोड़े ते असवार होकर डेरे दे विच आ जांदे ने। भाई बिधि चंद की ड्यूटी लाउणी कीती, जिहड़े सिख जख्मी ने उन्हां नूं लैके आउणा करो। भाई बिधि चंद ने नाल अपने सिखां नूं लिया ते जिन्ने भी सिख जख्मी सन वो सारे सिखां नूं सतगुरु जी के डेरे दे विच पहुंचाउणा कीता। उन्हां दी मलह पट्टी आदि करनी कीती। रात सतगुरु जी ने सुख दे नाल सौं के बतीत कीती। अमृत वेला होया, सतगुरु जी उठे, सोच स्नान कीता, नित दी क्रिया करनी कीती ते फिर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने हुक्म दिता, कहन लगे कि
ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਆ ਪਟਵਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚਾ ਦਮਦਮਾ ਬਣਵਾਇਆ। ਉਸ ਦਮਦਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। चौपाई प्रथम आपने सिख उठावो, हमें नाम तिन केर सुनावो। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बचन कीते कि सब तो पहलों सिख जिहड़े जंग दे विच शहीद होए ने उन्हां नूं उठावो ते उन्हां सारे सिखां दे सानू नाम दसना करो। बीच बेपासा दियो परवाहा, हम बैठे चल कर तट पाहा। ते सतगुरु जी कहन लगे कि असी बियास दरिया दे किनारे ते जाके बैठदे हां ते सारे जिन्ने गुरु दे प्यार वाले सिख जंग दे विच शहीद होए ने कहन लगे कि उन्हां दा जल दे विच शरीर जिहड़े ने प्रवाह करना करिए। इम कै श्री हरगोविंद चंद उठ कर चले संग सिख बृंद। इस तरह के बचन करके सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नाल कुछ सिखां नूं लिया। जिथे उच्चे दमदमे दे उत्ते बैठे सन सतगुरु जी उठदे ने ते सतगुरु जी ब्यास दरिया वल चल पैंदे ने। दे कर हुक्म आए तिस काला, थिरे बपासा पास किरपाला। ते सतगुरु जी हुक्म दे के चल के आए ब्यास दरिया दे किनारे दे उत्ते आके सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने बैठना कीता। बिजना चमर होए फिर फेरे, बैठे पूरब पासा हेरे। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ब्यास दरिया के किनारे ते बैठ के सतगुरु जी जल वल वेखदे ने। गुरु दे सिख सतगुरु जी दे सीस दे उत्ते चौर साहब दी सेवा करदे ने ते गुरु दे सिख जिहड़े ने वो पक्खा चलण दी भी सेवा करदे ने। बीन बीन सिखन को दे, आने नाम सुनाए सो दे। सब तो पहलों जो गुरु दे प्यार वाले सिख सन उन्हां दे शरीर जिहड़े सन उन्हां दी भाल कीती। उन्हां नूं इकट्ठे करके लभ के सतगुरु जी दे कोल लियाउणा कीता ते सतगुरु जी नूं उन्हां दे कल्ले कल्ले दे नाम दसने कीते। पुन सरता में करे प्रवाहो, बहे अदक ही जल के माहो। ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह नूं जदों गुरसिख नाम दसदे ने उस तो बाद सतगुरु जी के हुक्म के नाल वो गुरसिखां दे शरीरां नूं जल दे विच प्रवाह कर दिता जांदा है। इस तरह सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ब्यास दरिया के किनारे ते बैठ के गुरसिखां दे नाम पुछदे ने ते उन्हां नूं जल प्रवाह करना करदे ने। सिखन को प्रवाह कर सारे, बैठे श्री गुर पिख है किनारे। ते सतगुरु जी ने जदों जिन्ने गुरु दे प्यार वाले सिख सन इन्हां नूं जल प्रवाह कर दिता जिहड़े शहीद होए सन जंग दे विच। फिर भी सतगुरु जी उत्थे दरिया दे किनारे ते बैठे ने। सकामी निष्कामी जाने,
ਭੋਗ ਮੋਖ ਬਖਸ਼ੀ ਤਿਸ ਥਾਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਹਿਕਾਮੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਨਹਿਕਾਮੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਹਿਕਾਮੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਹਿਕਾਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਸੰਗ ਹੀ ਸਕਲ ਸਮਾਜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਕਾਮੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਸ਼ਕਾਮੀ ਕੇ ਬੰਧ ਨਿਵਾਰੇ, ਦਈ ਮੁਕਤ ਜਾਣੇ ਅਤ ਪਿਆਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਕਾਮੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਕਲ ਸਿੱਖ ਜਬ ਦੀਏ ਬਹਾਏ, ਉਨ ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਲੋਥਨ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਤੇ ਸਹੰਸਰ 5-10 ਜੇਈ, ਬੱਚੇ 1000 ਪਲਾਏ ਸੋਤੇਈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 15,000। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਂ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14,000 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ 1000 ਕੁ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਪਰ ਮਰੇ ਸਭ ਲੈ ਆਵੇ, ਬਾਹਰ ਢਾਂਗ ਕੋ ਗਹਿ ਬਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਲ ਕੇ ਜੰਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਆਏ, ਆਮਿਖ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸ਼ਵ ਖਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਸਨ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਨੁਜ ਲਾਗੇ ਤੇ ਲਿਆਵਨ, ਤੂਰਨ ਕਰੈ ਨਦੀ ਮੈਂ ਪਾਵਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਕਲ ਖੇਤ ਰਣ ਕੇ ਜੇ ਮਰੇ, ਨਰਗਨ ਆਨ ਆਨ ਬਲ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਉ ਸਿਆਲ ਕੇ ਹੈ ਅਧ ਖਾਏ, ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਵਾਵਨ ਕਾਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਗਿੱਦੜ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਖਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਧੜ ਧੜ ਸਭ ਕੋ ਬੀਚ ਬਗਾਵੇ, ਉਛਰੈ ਨੀਰ ਲੀਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਉਚਵਾਏ ਨਦੀ ਗਿਰਵਾਏ, ਸਕਲ ਸਥਾਨ ਭਲੋ ਕਰਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਠੇ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਗਮਨੇ ਡੇਰੇ, ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਪਰ ਮੁਦਤ ਕਨੇਰੇ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਣ ਕੀ ਬਾਤ ਅਨੇਕ ਕਰੰਤੇ, ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਵੈ ਗੁਰ ਭਗਵੰਤੇ। ਤੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਾਰ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਹੋਈ, ਵਿਦਤਾ ਜਗਤ ਲਖੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਣਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਪੀ ਜਾਣੈ ਨੀਕੇ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਹੀ ਕੇ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 5 ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਆਨ ਆਪਣੇ ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ, ਜਿਨਕੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਮ ਭਾਜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਆਬੇ ਮਾਝੇ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਕਰਤ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈਂਕੈ ਫੈਲਿਓ ਜੁਦ ਬਿਰਤਾਂਤ, ਭਇਓ ਮਹਦ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਘਾਤ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਯੁਧ ਧਰਬੇ ਗੁਰ ਸਫਲਾਏ, ਅਨਗਨ ਦੋਖੀ ਦੁਸ਼ਟ ਖਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸਿਖਾਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੁਤੀ ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਪੀਰੀ, ਲੱਖੀ ਪਰਤ ਲੈ ਹੈ ਅਬ ਮੀਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਰੀ ਵੀ ਖੋਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਕੋ ਗਰਦ ਮਿਲਾਵੈ, ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਮ ਜੇ ਕਰ ਨਿਤ ਰੱਖੈ ਲਰਾਈ ਸਭ ਤੁਰ ਕਾਨੋ ਦੇਖ ਪਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੱਜਣ ਸੁਨ ਸੁਨ ਆਨੰਦ ਧਰਨ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਜਰਹਿ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਜਰਨ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪੂਰਬ ਦਛਨ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਫੈਲਿਓ ਜੈ ਕੈ ਸੁਜਸ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਨ ਜੋਦਾ ਮਹਦ ਬਲੀ ਅਰ ਚੂਰਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਨੋ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਗਨ ਸਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਥਾ ਰਸਾਲ। ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਪਇਓ ਯੁਧ ਇਸ ਭਾਂਤ ਏ ਬਰਨਿਓ ਸੁਜਸ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਹਿਲੇ ਨਗਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਬੈਠਿਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੋਧਾ ਮਨੋ ਰੂਪੇ ਧਰਿਓ ਪ੍ਰਬੋਧਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਸੰਦਨ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ ਕਰੋ ਕੋਟ ਚੌਗਿਰਦ ਮਹਾਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਧਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸੈ ਨਗਰ ਸੁੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰੈ ਮਹਲ ਗਨ ਉਚਰੋ ਨੀਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਭ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੱਖੋ ਪੰਜ ਪੌਰ ਪੁਰ ਘੇਰੇ ਕਾਰੀਗਰਨ ਲਗਾਏ ਕਨੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਪੌਰ, ਪੰਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ, ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਿਕ ਸਨ, ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਕਰੋ ਸ਼ਿਘਰਤਾ ਲਿਓ ਬਣਾਏ ਦਿਓ ਧਨ ਮਿਹਨਤ ਬ੍ਰਿੰਦ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਧਨ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿਕ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨਤ ਮਸੰਦਨ ਕੀਨਸ ਤੈਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ ਜੈਸੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ।
ਦਿਓ ਦਰਬ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਭਾਏ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਚਾਵੇ ਕੈ ਛਡਵਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਚਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਣੇ ਕੀਤੇ। ਪਾਕੀ ਇੰਟਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੈ, ਆਏ ਮਿਹਨਤੀ ਜੇ ਸੁਨ ਪਰੈ। ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਹਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੂਹ ਮੰਗਵਾਏ, ਦੇ ਦੇ ਦਰਬ ਸੋ ਸਰਬ ਲਗਾਏ। ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਧਨ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਨਬੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਿਘਰਤਾ ਧਾਰੀ, ਪਾਕੀ ਇੰਟ ਕਰੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਪਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਸੀ ਇਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਖਤ ਹੋਏ ਕਾਰ ਕੋ ਕਰਹੀ, ਧਨ ਗਨ ਲੀਨ ਭਾਉ ਪੁਨ ਧਰਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਸੰਦ ਧਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਿਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਲਗੇ ਉਸਾਰਨ, ਗਨੀ ਗਰੀਬ ਬਸ ਬੇਕਾਰਨ। ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਭ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁ ਰੌਣਕ ਤਬ ਹੋਵਤ ਭਈ, ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਲਖ ਨਗਰੀ ਨਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਹੋਣੀ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਗਿਰਦ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਘਰ ਘੇਰੜ ਕੋ ਜਹਾਨੇ ਹਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਵਸਾਂਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਨੇ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਉਖਾਰਿਓ ਰਿਪ ਕੋ ਮੂਲ, ਗਰਬਤ ਜੋ ਹੋਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁਕਾਰੂ ਬਣਾਂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੀਵ ਨਾ ਉਖਰੈ ਜੇ ਇਸ ਕੇਰੀ, ਤਾਉ ਮਾਲਕੀ ਕਰ ਹੈ ਫੇਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਉਖਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਤ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਰ ਮੈਂ ਅਵਨੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਘੇਰੜ ਘੇਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਕੀ ਸਹਾਇ ਕੋ ਪਾਏ, ਬਾਹਰ ਲਹੇਂਗੇ ਸੇ ਅਪਨਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਾ ਲੈਣਗੇ,
ਤੁਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਮ ਲਖ ਕਰ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਘਰ ਘੇਰੜ ਕੋ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰੋ ਤਿਸਕੀ ਬੁਨਿਆਦ, ਨੀਵੋ ਖੇਰੋ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਦੇਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਰਬੇ ਉਚਿਤ ਹੁਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਬਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਬਲ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰਹਿ ਬਾਦ ਮਤ ਮੰਦ ਢਹਾਵੈ, ਘਰ ਘੇਰੜ ਕੋ ਬਾਹਰ ਬਣਾਵੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢਵਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਕਰੀ ਬਾਦ ਬੁਨਿਆਦ, ਹਵੈ ਨਾ ਬੇਬਾਦ ਤੇ ਜਿਉ ਅਹਲਾਦ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਟਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਸੀਤ ਬਣਾਵੋ, ਸੁੰਦਰ ਦਰ ਤਿਮਹੀ ਰਖਵਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਕਰੋ। ਧਰੈ ਪ੍ਰੀਤਗਨ ਤੁਰਕ ਮਸੀਤ, ਕਬ ਨੈ ਕਰ ਹੈ ਪੁਨ ਬਪਰੀਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਨੇਹ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵਿਪਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਲਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਨਤ ਮਸੰਦਨ ਤਥਾ ਬਨਾਈ, ਅਬਲੋ ਬਿਦਤ ਆਹੈ ਤਿਸ ਥਾਈ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘੇਰੜ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਬਿਰਾਜਤ ਰਹੇ, ਰੁਤ ਬਰਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਲਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਜੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਦ ਤੇ ਜਲ ਧਰ ਗਗਨ ਮਝਾਰੀ, ਜਿਉ ਤਨ ਧਰੈ ਸੰਤ ਉਪਕਾਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਉਪਕਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਰ ਖੇਤ ਸਕਲ ਥਲ ਬਰਖੈ, ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਰ ਜਨ ਗਨ ਹਰਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਜਿਮ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਸੁਨੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਬੀਜ ਕਹੂੰ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮధుਰ ਮధుਰ ਧੁਨ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮੋਰ, ਠੌਰ ਠੌਰ ਬੋਲਤ ਕਰ ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਹਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨ ਜਗਿਆਸੀ, ਬਸੈ ਹਿਰਦੇ ਪੁਨ ਗਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਿਆਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਦਰ ਟੇਰਤ ਹੈ ਚਉ ਔਰ, ਜਿਮ ਸਿੱਖ ਪੜੈ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਜੋਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁ ਜਲ ਪਾਏ ਮੁਦਤ ਪੇ ਮੀਨ, ਜਥਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਬੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਆਨੰਦਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਬਲਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਿਓ ਜਵਾਸਾ ਜਰਿਓ ਨ ਜਲ ਕੋ, ਸੁਨ ਨਿੰਦਕ ਜਸ ਗੁਰੂ ਬਿਮਲ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਵਾਸਾ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਸਾ ਬੂਟੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਔੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਕ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜਾਈਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਵਲ ਸਗਰੇ ਜਗ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਮ ਸਭ ਥਲ ਜੋਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ। ਸਰਤਾ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਬੋ ਬਾਢਾ, ਜੁਗ ਕੰਠਨ ਤੇ ਜਲ ਕੋ ਕਾਢਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਤਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਨਾਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਛਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਭਗਤਨ ਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹੂ, ਰਸ ਕੋ ਲੈਬੇ ਵਦੈ ਉਮਾਹੂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 5 ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ